So we're going to discuss about Nahum Tate first. So he was an Anglo-Irish poet. Okay, he was an Anglo-Irish poet and also a lyricist. And remember, he was also a poet laureate and historiographer royal like John Dryden. நம்ம எப்படி ஜான் ரைடன் இந்த ரெண்டு பொசிஷனையுமே அட்டைன் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தோம். அதே மாதிரி நஹும் டேட்டுக்குமே இந்த ரெண்டு ஆனரும் கிடைச்சிருக்கும். poet laureate 1692 இருந்திருக்காரு. It is not mentioned in the slide. You please make a note. 1692 Nahum Tate became the poet laureate. And then we know that he collaborated with John Dryden for the second part of Absalom and Achitophel. We have seen already. Absalom and Achitophel is a satire written by John Dryden, right? James Scott and then Anthony Ashley Cooper was criticized by John Dryden in Absalom and Achitophel, remember? Right? So the poem has second part, but the bulk of the poem was written by Nahum Tate. Right? It is not by Dryden. Romba minimum contribution mattan Dryden kudirparu. Maximum part was written by Nahum Tate. This is a point we knew. Then he also wrote happy ending for King Lear, right? So enna madri happy ending? நீங்க ஒரிஜினல் வெர்ஷன் பாத்தீங்கன்னா கார்டியலா இறந்து போயிடுவாங்க, சரிங்களா? அப்பா மேல ரொம்ப அதிகமான அன்பு வச்சிருக்கிற பொண்ணுன்னா அது இந்த கார்டியலா தான், ரைட்? அதை பிகினிங்ல கிங் லியர் தப்பா புரிஞ்சுப்பாரு. அதுக்கப்புறம் லேட்டரா இன்சைனிட்டி எல்லாம் அட்டைன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபர்தரா கார்டியலாவை பார்க்கும் போதுதான் தன்னோட பொண்ணு தான் மேல எவ்வளவு உண்மையான அஃபெக்ஷன் வச்சிருக்கிறா அப்படிங்கறத ரியலைஸ் பண்ணுவார். பட் இட் வாஸ் டூ லேட். கார்டியலா இறந்து போயிடுவா, கிங்லியருமே இறந்து போற மாதிரிதான் உங்களுக்கு சீன் இருக்கும். So Nahum Tate என்ன பண்றாரு, அப்படியே அந்த ஷேக்ஸ்பியரோட வெர்ஷன் அடாப்ட் பண்ணி he gave happy ending for that. என்ன மாதிரியான happy ending? எட்கர், we know the character, poor Tom, right? ஒரு டிஸ்கைஸா இருப்பாரு பாத்தீங்களா, ஒரு பர்டிகுலர் சீன்ல வந்து இவர் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாரு, டாம் ஓ பெட்லம் அப்படிங்கிற நேம்ல டிஸ்கைஸ் ஆயிருப்பாரு எட்கர், ரைட்? ஹோப் யூ நோ த ஸ்டோரி. சோ அந்த டைம்ல இஸ் a good man, right? Earl of Gloucesteroட legitimate son Edgar. Okay, so இந்த எட்கருக்கும் கார்டியலாக்கும் மேரேஜ் ஆகுற மாதிரி என்ன பண்ணிருப்பாரு, he gave a happy ending. Okay, so that is a notable contribution Nahum Tate has given. He also wrote many poetry also. Okay, so as I told you earlier, he wrote an opera called Dido and Aeneas. I didn't mention that in the slide. Please make a note. Dido and Aeneas. You should know they were the mythical characters mentioned by Virgil in his story Aeneid. Okay, Virgilோட Aeneidல இந்த characters வருவாங்க. அப்படியே characters base he wrote an opera. Then he also wrote a tragedy called The Lawyer General. Ma'am, The Lawyer உங்க வாய்ஸ் பிரேக் voice break. வாய்ஸ் பிரேக் from ஆகுது. the very beginning or After saying that mythical characters by Virgil, ma'am. okay, now whether it is clear? Can you hear Yeah, me? ma'am, it's okay. Yeah, fine. Okay, so when I சொல்லல Virgilோட Aeneidல இருந்து characters எடுத்து he wrote an opera, Dido and Aeneas, அந்த operaவோட டைட்டில்னு சொல்லிருந்தேன். So the next play, it is a tragedy. Okay, I have mentioned the title here, The Loyal General. The Loyal General is a tragedy by him. Okay, where the prologue of the play was written by John Dryden. சரிங்களா? Nahum Tate எழுதின இந்த tragedy-க்கு prologue யார் எழுதிவா அப்படின்னா John Dryden. Then
He also adapted Richard II. சரிங்களா, ரிச்சர்ட் த செகண்ட் யார் எழுதியிருப்பா? William Shakespeare. Okay, Richard II is a play by, it's a drama by William Shakespeare. ஆனா நஹும் டேட் என்ன பண்ணிருப்பாருன்னா கம்ப்ளீட்டா ரிச்சர்ட் த செகண்ட்ல வரக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் சரிங்களா எல்லாத்தையுமே அவர் என்ன பண்ணிருப்பாரு, ஆல்டர் பண்ணிருப்பாரு. அதுல ரெஃபர் பண்ணிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸையுமே, கேரக்டர்ஸோட நேம், அந்த டெக்ஸ்ட், அந்த ஸ்டோரியோட ஃபார்மட்டே கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிருப்பாரு. ரைட், இப்ப நீங்க கிங்லியருக்கும் ரிச்சர்ட் த செகண்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் அதுதான். கிங்லியர் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா டெக்ஸ்டுவலா பெருசா எந்த விதமான டிஃபரன்சஸும் இருந்திருக்காரு சரிங்களா, கான்டென்ட் வைஸ் கரெக்டா கொண்டு போயிருப்பாரு, எண்டிங் மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ணிருப்பாரு. பட் இங்க ரிச்சர்ட் த செகண்ட், ஷேக்ஸ்பியரோட ரிச்சர்ட் த செகண்ட்ல கேரக்டர்ஸ்ல மாற்றம் கொடுத்திருப்பாரு, கான்டென்ட்லயுமே மாற்றம் கொடுத்திருப்பாரு. So he also adapted William Shakespeare's Richard II. Hope it is clear. Am I in the line, guys? Yes, ma'am. Clear. Yeah, okay. So இப்படி இவர் ஷேக்ஸ்பியரோட ஒர்க்ஸ் அடாப்ட் பண்றாரு பாத்தீங்களா, கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் கொடுக்குறாரு. அப்போ ஒரிஜினல் வெர்ஷனோட அந்த எசன்ஸ் மாறுது அப்படிங்கிற கிரிட்டிசைசேஷன் இவர் மேல வருது சரிங்களா. பொதுவா அதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணக்கூடிய ரைட்டர்ஸ் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜோசப் அடிசன். ஜோசப் அடிசன் தான் நஹும் டேட்டை கிரிட்டிசைஸ் பண்றாரு. அதாவது ஷேக்ஸ்பியரோட அந்த ஒரிஜினல் டெக்ஸ்டோட கான்டென்ட்டே இவர் மாத்திடுறாரு சரிங்களா. சோ அதோட நம்ம ரீட் பண்ணும் போது இருக்கக்கூடிய பிளஷர் இருக்க மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஜோசப் அடிசன் வந்து he protested against the adaptations of Nahum Tate, but it was defended by Samuel Johnson. சரிங்களா, நஹும் டேட்டோட அடாப்டேஷனை யாரு டிஃபெண்ட் பண்றா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாமுவல் ஜான்சன். யாரு அஃபெண்ட் பண்றா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஜோசப் அடிசன். Clear? Shall I move on? Clear, ma'am. Yeah. So the next writer is Eliza Haywood. So her original name is Elizabeth Fowler. Okay, but as a writer, we knew her as Eliza Haywood. She was born in 1693, demised in 1756. She was a novelist. She was also an actress, poet, playwright, right? Even she published certain works. So அவங்கள பப்ளிஷராவுமே எலிசா ஹேவுட் வந்து இருந்திருப்பாங்க. கிட்டத்தட்ட அவங்களோட லைஃப் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா 70 ஒர்க்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணிருப்பாங்க சரிங்களா. As I told you, she was a publisher. Nearly 70 works were published by her. And she is often represented as one of the founders of novel in 18th century. அதாவது இங்கிலீஷ்ல நம்ம ஃபவுண்டர்ஸ் ஆஃப் நாவல் சொன்னீங்கன்னா ஃபாதர் ஆஃப் நாவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது சாம்பிள் ரிச்சர்ட்சன், ஹென்ரி ஃபீல்டிங், இந்த மாதிரி 18th சென்ச்சுரியில வரக்கூடிய நாவலிஸ்டுக்கு அந்த கிரெடிட்டை கொடுப்பாங்க ரைட். ஸோ சிமிலர்லி இந்த விமன் ரைட்டரான எலிசா ஹேவுடையுமே அதுல சேர்க்கிறாங்க சரிங்களா. நாவல் ஃபிளரிஷ் ஆகுது, நாவலோட ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ஃபவுண்டர் அப்படின்னு எலிசா ஹேவுடையும் சொல்றாங்க. அண்ட் தென் she was also an actress. And then I have given some of her works. பாருங்க, Tom Thumb the Great. This is a collaborated work by Eliza Haywood. யாரோட சேர்ந்து கொலாபரேட் பண்ணிருக்கிறாருன்னு பாருங்க, ஹென்ரி ஃபீல்டிங், வெரி மேஜர் நாவலிஸ்ட் ஆஃப் 18th century சரிங்களா. சோ ஹென்ரி ஃபீல்டிங்கோட கொலாபரேட் பண்ணி எழுதின ஒர்க் வந்து டாம் தம் த கிரேட். Now itself we should study. And then she edited a monthly magazine called The Female Spectator சரிங்களா. And then on the Female Spectatorல so many essays were collected and then later edit பண்ணி publish பண்ணிருப்பாங்க. Okay, The Female Spectator is her collection of essays. And then Daniel Defoeோட அடுத்து ஒரு ஒர்க் எழுதிருக்காங்க பாருங்க, The Life of Mr. Duncan Campbell. So Henry Fielding ஓட Tom Thumb the Great, and then Daniel Defoe, remember Robinson Crusoe, a very famous exploration novel அப்படின்னு சொல்லலாம். So
டேனியல் டிஃபோட கொலாபரேட் பண்ணி இந்த அம்மா எழுதின ஒர்க் வந்து டங்கன் கிராம்பிள். அண்ட் தென் Memoirs of a Certain Island Adjacent to Ethiopia. It is a Romanesque club. What is Romanesque club? Can anyone tell me? A novel with a key. Yeah, Fictitious good. character. Yes. A novel with a key. One time they have asked in it. சரிங்களா, ஒரு 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பான். அதுல you have to pick an exact answer. Romanesque club அப்படின்னா a novel with a key அப்படின்னு அர்த்தம். What is mean by that? Nothing but in a novel where real people, places, events appears with the fictitious names. சரிங்களா, அதாவது கதை வந்து based on an original story, but பேர் மட்டும் எப்படி கொடுத்திருப்பாங்க, வேற ஒருத்தவங்களோட பேர், நடந்தது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம், இந்த கலைஞர் டிவியோ ஏதோ ஒரு சம் சேனல்ஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஒரு விஷயத்த ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவாரு, அப்பாவி போல் இருக்கும் இவர்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு ஒரு சீனை அழகா டிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா, ரியல் இன்சிடென்ட்டை டிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. ஆனா பேர் வந்து என்ன கொடுத்திருப்பாங்க, ஒரு ஒரிஜினல் நேம் கொடுத்திருக்க மாட்டாங்க. ஏதோ ஒரு இன்சிடென்ட் வச்சுக்கோங்களேன், யாரோ யாரையும் எரிச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா, ஸோ சம்ஹவ் அத அந்த ஸ்டோரிய ரியல் இன்சிடென்ட்டை சொல்லும் போது ஃபிக்ஷியஸா நேம் மட்டும் கொடுப்பாங்க. ஒரிஜினலா வந்து தப்பு பண்ணது வந்து முருகேஷனா இருக்கலாம், நேம் என்னன்னு கொடுத்திருப்பாங்க, சுரேஷ்னு கொடுப்பாங்க. சரிங்களா, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் Romanesque club. ஓகே, நாவல் வித் த கீ வேர் த நேம்ஸ் ரியல் பீப்புள் இருக்கும், ரியல் பிளேசஸ் இருக்கும், ரியலா நடந்த இன்சிடென்ட்ஸ் இருக்கும், பட் ஃபிக்ஷியஸ் நேம்ஸ் அண்ட் டீடைல்ஸ் have been given. That is what Romanesque club. Is the history of Jimmy and Jenny Gethsemane. Right, it is prized by Walter Scott. இந்த work Walter Scott வந்து பிரைஸ் பண்ணிருப்பார். And even for some one of his novel, I forget the title, வால்டர் ஸ்காட் என்ன பண்ணுவாருன்னா எலிசா ஹேவுடோட ஹிஸ்டரி ஆஃப் ஜெம்மி அண்ட் ஜெனி ஜெஸ்ஸமி அப்படிங்கிற ஊர்ல இருந்து ஒரு சில கான்டென்ட் எடுத்திருப்பாரு தன்னோட நாவலுக்காக. அது ஒன் ஆஃப் த வேவர்லி நாவல். ஐ செக் அண்ட் லெட் யூ நோ இன் த குரூப். ஓகே, வால்டர் ஸ்காட் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் வேவர்லி நாவல்ஸ் இல்லைங்களா. ஃபர்ஸ்ட் வேவர்லி நாவல்ல எழுதியிருப்பாரு. 40 வயசுலதான் எழுத ஆரம்பிச்சிருப்பாரு. பயங்கர ஹிட் அடிக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ கண்டினியூஸா அடுத்தடுத்து நாவல்ஸ் எழுதுவாரு. கிட்டத்தட்ட 5 to 6 ஐ கெஸ். அந்த ஒர்க்ஸ் எல்லாமே வேவர்லி நாவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வால்டர் ஸ்காட் இஸ் அ ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவலிஸ்ட். சரிங்களா, அண்ட் ஹி இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் ஹிஸ் நாவல் கெனில்வர்த். கெனில்வர்த்தோட செட்டிங் ஆனா எங்க இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா எலிசபெத்தன் ஏஜ். ஓகே, இவர் வந்து 19th centuryல வருவாரு. இவரோட கெனில்வர்த் வந்து 19th century ஒர்க். பட் செட்டிங் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எலிசபெத்தன் ஏஜோட செட்டிங் இருக்கும். அதுல குயின் எலிசபெத் வந்து கேரக்டரா அப்பியர் ஆவாங்க. ஓகே, நல்லா இருக்கும் அந்த ஸ்டோரியுமே. நவ் Eliza Haywood also wrote a work called Anti-Pamela. You know, there was a work called Pamela, which is written by Samuel Richardson. Okay, so Pamela has a subtitle called Virtue Rewarded. This work was published in 1740. All these details they've already asked in net exam. Okay, so study as it is. So Pamela or Virtue Rewarded is by Samuel Richardson. And இதுக்கு அப்படியே ஒரு சட்டாரிக்கல் ரெஸ்பான்ஸா எலிசா ஹேவுட் எழுதுனதுதான் ஆன்டி பமிலா. ஓகே, இட் ஹாஸ் அ சப்டைட்டில் பாருங்க, ஃபெயிண்ட் இன்னசென்ஸ் டிடெக்டட். ஓகே, ஃபெயிண்ட் இன்னசென்ஸ் டிடெக்டட் 1741. So this is all about Eliza Haywood. So இவங்க poetry எழுதியிருக்காங்க, but she is much celebrated for her plays, novels, etc. So I didn't mention her poetry. Instead, I have mentioned her notable books. Then very next author is John Bunyan. Have you heard about him? What do you know about John Bunyan? Pilgrim Progress. Yes. Pilgrim So Progress. வந்து John Bunyan சொல்றோமோ obviously we think about 1 minute. Sorry. Yeah, John Bunyan-nale we'll think about Pilgrim Progress.
பாருங்க, he was born in 1628 and demised in the year of Glorious Revolution. இல்லையா? Glorious Revolution happened in 1688. ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ அந்த வருஷத்துல ஆள் என்ன பண்ணிடுறாரு, இறந்து போயிட்டாரு. So John Bunyan was an English writer and also a Puritan preacher. He took up the trade of thinker. So tinkerனா என்ன அர்த்தம்? உங்களோட ட்ரெஷர் ஹவுஸ் புக்ல இது இருக்கு சரிங்களா? பேஜ் நம்பர் 199ல ட்ரெஷர் ஹவுஸ் புக் வச்சிருந்தீங்கன்னா you can take that. நான் சில எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பேன், நீங்க என்ன பண்ணிக்கோங்க, சைட்ல you can make a note. படி நடத்தும் போது எழுத முயற்சி பண்ணாதீங்க. ப்ளீஸ் டேக் ஸ்கிரீன்ஷாட். ஸோ ஒன்ஸ் செஷன் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், எழுதிக்கலாம். ஸோ பாருங்க, ட்ரேட் ஆஃப் அ டிங்கர். ஹி யூஸ் டு மெண்ட் ஹவுஸ் ஹோல்ட் யூட்டென்சில்ஸ் சரிங்களா? ஸோ அவங்களதான் நம்ம டிங்கர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ பேசிக்கா ஒரு யூட்டென்சில்ஸ் மென் பண்றவராதான் அவரோட கெரியர் ஆரம்பிக்குது. Then later he became a non-conformist preacher. So what is non-conformist preacher? Nothing but எந்த விதமான சர்ச்சோடையுமே சமன் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க சரிங்களா? சோ அவங்கதான் நம்ம non-conformist preacher அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ அது வந்து ரொம்ப தப்பு அந்த டைம்ல சரிங்களா? ஏதாவது ஒரு சர்ச்சோட அவங்க வந்து அசோசியேட் ஆயிடும். சோ அது இல்லாததுனால லேட்டரா பாத்தீங்கன்னா he was imprisoned. அதுவும் எப்போனா டியூரிங் த டைம் ஆஃப் ரெஸ்டரேஷன். நீங்க ஆல்ரெடி நம்ம பேக்ட்ராப் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன், there was a time of Puritanism, Commonwealth period, that is Oliver Cromwell period பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? 1649ல இருந்து 1660. So இந்த டைம் வந்து Puritanism was in its peak. Remember, John Bunyan was a Puritan, so he supported the parliaments instead of the royal, right? சோ ஆப்வியஸா அப்ப யாருக்கு சப்போர்ட் பண்றாரு? ஆலிவர் கிராம்வெல் பியூரிட்டன் ஏஜுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இந்த டைம்ல இஸ் ஆல்சோ அ பிரீச்சர். ஓகே, தென் ரெஸ்டரேஷன் பீரியட் வர சமயத்துல தேர் வாஸ் டிஃபிகல்டி சரிங்களா? சோ இவரை வந்து ப்ரீச்சிங்க ஸ்டாப் பண்ண சொல்றாங்க சரிங்களா? யூ ஷுட் நாட் ப்ரீச் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் இவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான அடமெண்டான ஆளு சரிங்களா? நான் என்ன பண்ண மாட்டேன், என் ப்ரீச்சிங்க நான் ஸ்டாப் பண்ண மாட்டேன். ஹி வாஸ் a very famous preacher at that time. மாட்டேன்னு சொல்லி என்ன பண்றாரு, நீங்க என்ன பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல, ஐ அக்செப்ட் தட் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. சோ கிட்டத்தட்ட நியர்லி 12 years he spent in prison. சோ இதுல என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவரோட மேஜர் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே அவர் பிரிசன்ல இருக்கும் போதுதான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருப்பாரு, இன்க்ளூடிங் பில்கிரிம் ப்ராக்ரஸ். ஓகே, அண்ட் தென் லைஃப்ல ஒரு பர்டிகுலர் டைம்ல அவருக்கு வந்து கடவுள் மேல, ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி மேல பயங்கரமான ஈடுபாடு வருது. அது எப்போ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அட் த டைம் ஆஃப் மேரேஜ், சாரி ஹிஸ் மேரேஜ். ஏன்னா ஒய்ஃப் என்ன பண்றாங்க, டவுரியா பெருசா ப்ராப்பர்ட்டி அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் கொண்டு வரல. இன்ஸ்டட் ஷி brought 2 books with her. One is Arthur Dent's Plainsman Pathway to Heaven. The second book is Lewis Bailey's Practice of Piety. So இந்த 2 புக்க இந்த அம்மா ஒய்ஃப் வந்து என்ன பண்றாங்க, டவுரியா கொண்டு வராங்க. சோ ஜான் பன்யன் அந்த புக்கை படிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவருக்கு வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி மேல பயங்கரமான ஈடுபாடு வர ஆரம்பிக்குது. தென் லைஃப்ல என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு, he dedicated plenty of time for the intensive study of the Bible. சரிங்களா? பைபிள ரொம்ப ஆர்வமா படிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. அண்ட் தென் அவரோட லிட்டரரி கரியரை பொறுத்த மாட்டுல Commentary on Galatians is a work by Martin Luther. It plays a very major role. சரிங்களா? ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஷியலான ஒரு ஒர்க். ஜான் பன்யனுமே அதை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிருக்கிறாரு. தென் he also wrote some non-controversial work. லேட்டர் பீரியட்ல பாத்தீங்கன்னா ப்ரீச்சரா இருப்பாரு இல்லையா? சோ கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்சியல் ஒர்க்ஸ் எழுதிருப்பாரு. அவர் கான்ட்ரவர்சியில சிக்காம எழுதின சில ஒர்க்ஸ் ஐ ஹவ் given சரிங்களா? The Groans of the Damned, The Doctrine of the Law and Grace Unfold. Okay, so then these are all some of course non-controversial work. Then the point which I told you now, he spent 12 years in prison. Why? Because Bunyan refused to stop preaching. That's why he spent 12 years imprisonment. His prisonல இருக்கும் போதுதான் he produced major works அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? சோ பாருங்க, அவரோட ஃபர்ஸ்ட் அவர் பிரிசன்ல எழுதின புக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Profitable Meditations. Okay, then he wrote I'll Pray with the Spirit, Christian Behavior, The Holy City and Homes. சோ பாருங்க, எல்லாமே ரிலேட்டட் டு பியூரிட்டனிசம். ஓகே, பட் அவரோட நோட்டபிள் ஒர்க், அவரோட ஸ்பிரிச்சுவல் ஆட்டோபயோகிராஃபி
அப்படின்னு அவர் சொல்ற ஒர்க் வந்து என்னதுன்னா கிரேஸ் அபவுண்டிங் டு த சீஃப் ஆஃப் sinners, or simply you say grace abounding. Okay, so grace abounding to the chief of sinners is a spiritual autobiography. 1666 la published. Okay, then in 1680 he wrote another renowned work of him, that is the life and death of Mr. Badman. இது எல்லாமே வந்து நெட்ல ஆல்ரெடி கேட்ட கொஸ்டின். உங்களுக்கு பில்கிரிம் ப்ராக்ரஸ் மட்டும் தானே வருது, கிரேஸ் அபவுண்டிங் கேட்டிருக்காங்க, which is a spiritual autobiography. உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ல பில்கிரிம் ப்ராக்ரஸும் இருக்கும், சரிங்களா? So please be clear about the content. Grace abounding is a spiritual autobiography. Okay, Pilgrim Progress is a Christian allegorical work. Okay, it is not a autobiography, it's an allegorical work. Then the life and death of Mr. Badman is a realistic tale. சரிங்களா? இதுல பாத்தீங்கன்னா மிஸ்டர் வைஸ்மேன் அண்ட் மிஸ்டர் அட்டன்டிவ் அப்படின்னு ரெண்டு கேரக்டர் இருப்பாங்க. இவங்க ரெண்டு பேருமே டைலாக்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிப்பாங்க, சரிங்களா? சோ அந்த டைலாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் இந்த லைஃப் அண்ட் டெத் ஆஃப் மிஸ்டர் பேட்மேன் அப்படிங்கிற ஒர்க். தென் ஹி ரோட்ஸ் த ஹோலி வார். ஓகே, 1682ல வந்திருக்கும் இந்த ஒர்க். அண்ட் எப்பவுமே மனுஷங்களோட மனசுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு குட் அண்ட் ஈவில் எப்பவுமே ஓடிட்டே இருக்கும். நம்ம செய்ய போறது வந்து சரியான பாத்துல போக போறோமா இல்லைன்னா ஈவில் சைட்ல போக போறோமா அப்படின்னு ஒரு கான்ஃபிளிக்ஸ் வந்து ஆட்குள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லையா? சோ இந்த கான்ஃபிளிக்ஸை ரெப்ரசென்ட் பண்ற மாதிரியான ஒர்க் தான் த ஹோலி வார் அப்படிங்கிறது, சரிங்களா? தென் ஹி ரோட் த பில்கிரிம் ப்ராக்ரஸ், வெரி இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் ஒர்க். யூ ஷுட் மெமரைஸ் தி இயர் 1678. Okay, 1678 the Pilgrim Progress was published. Then he also wrote second part for Pilgrim Progress. So Pilgrim's Progress part 2 was published in 1684. Okay, the first part is 1678, second part is 1684. Now, the Pilgrim Progress, what is the story? As I told you, that it is an allegory. Allegory nale there will be a moral behind the story. Adha nam allegory nu solluvom. Christian allegory இல்ல religious allegory அப்படினாலே நமக்கு தெரியும் கட்டாயம் இந்த ஒர்க் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் பேஸ்டா தான் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So this work is based on Bunyan's own experience of conversion, சரிங்களா? சோ பாருங்க, அவரோட கனவு, ஆத்தர் ஜான் பன்யன் ஒரு கனவு காண்றாரு. சோ அந்த கனவுல அவருக்கு வந்து அப்பியர் ஆகக்கூடிய ஒரு மேனோட பேர் தான் கிறிஸ்டியன், சரிங்களா? பேரே கிறிஸ்டியன். அவன் கையில ஒரு புக் இருக்கும் and also in his back he is carrying a burden, சரிங்களா? something he is carrying and that is burden. சோ ஒரு புக்கும் ஒரு பேர்டனும் மட்டும் அந்த கிறிஸ்டியன் அப்படிங்கிற கேரக்டர் வந்து கையில வச்சிருக்காங்க. Now the character Christian the character Christian has read a book, சரிங்களா? கையில இருக்கிற அந்த புக்கை ரீட் பண்ணிருக்கிறாரு. அந்த புக்ல ஒரு சில விஷயங்கள் கன்வே ஆயிருக்கு. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிறிஸ்டியன் பிலாங்ஸ் டு அ பிளேஸ் கால்டு சிட்டி ஆஃப் டெஸ்ட்ரக்ஷன். ஓகே, அந்த சிட்டியோட பேரே பாருங்க, சிட்டி ஆஃப் டெஸ்ட்ரக்ஷன். சோ இந்த சிட்டி ஆஃப் டெஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி டெஸ்ட்ராய்டு சூன், சரிங்களா? இதுதான் அந்த புக்ல எழுதியிருக்கு. கிறிஸ்டியன் அதை படிச்சதும் அவர் என்ன பண்றாரு, இட் இஸ் கோயிங் டு டெஸ்ட்ராய், நம்ம வி ஹாவ் டு வி நீட் சால்வேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் திங்க் பண்றாரு. சோ அந்த சால்வேஷன் பாத்த நோக்கி he is going to travel, சரிங்களா? அவர் என்னென்ன டெம்டேஷன்ஸ்லாம் அதுக்கு இன்பிட்வீன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய டெம்டேஷன்ஸ் இருக்கும், சரிங்களா? அது எல்லாத்தையுமே அந்த ப்ரொட்டகனிஸ்ட் வந்து எப்படி கிராஸ் பண்ணி ஃபைனலா எப்படி ஹெவன் கிட்ட அவன் ரீச் ஆகுறான். சிட்டி ஆஃப் டெஸ்ட்ரக்ஷன்ல இருந்து கடைசியா அவனோட டெஸ்டினேஷன் வந்து செலஸ்டியல் சிட்டி, சரிங்களா? எப்படி அந்த செலஸ்டியல், தட் இஸ் ஹெவன்லி சிட்டி, அந்த ஹெவன்லி சிட்டி அவன் எப்படி ரீச் பண்றான் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பில்கிரிம் ப்ராக்ரஸ் அப்படிங்கிற ஸ்டோரி. ஓகே, இது வந்து நம்ம லைஃப் தான் ஆக்சுவலா ரெப்ரசென்ட் பண்ணும், சரிங்களா? ஹவு வி பீப்புள் ஆர் லிவிங் இன் தி எர்த், ரைட்? இட் இஸ் ரெப்ரசென்டட் as city of destruction. So how we gonna go to celestial city, that is at the end, சரிங்களா? எப்படி நம்ம கடவுள்கிட்ட போய் நம்ம ரீச் ஆக போறோம்? So we have so many temptations in front of us. How we people gonna cross that and then finally attain the salvation, right? So இதுதான் வந்து அலிகரிக்கலா பில்கிரிம் ப்ராக்ரஸ் அப்படிங்கிற ஒர்க்ல சொல்லியிருப்பாரு. ஓகே, பாருங்க, I have given the temptations. What are all the temptations he is supposed to cross? So slough of despond. Slough of despond is the first one. Okay, the very first temptation for him is slough of despond. Then burning mount, wicket gate. இது எல்லாத்துலயுமே அவனை வந்து அவனோட அந்த ஜேர்னியை வந்து தடை பண்றதுக்கு ஏத்த மாதிரியே ஒரு அப்டிகல்ஸ் இருக்கும்.
அது அவன் எல்லாத்தையுமே பிரேக் பண்ணிட்டு he move on. Okay, then house of beautiful, value of humiliation, value of shadow of death, Vanity Fair. You remember to for his novel Vanity Fair from Pilgrim Progress. சரியா? William Makepeace Thackeray, Victorian writer. Thackeray was a very major Victorian writer, novelist. He wrote a work called Vanity Fair. It is a novel which has two different subtitles. One is Pen and Pencil Sketches of English Society. Pen and Pencil Sketches of English Society. Then a novel without a hero. A novel without a hero. These are all the two different subtitles of Vanity Fair, which is written by William Makepeace Thackeray. I repeat, the title Vanity Fair is taken from John Bunyan's Pilgrim Progress. Okay, Vanity Fair was published in 1847. Same year, Jane Eyre was also published. Same year, Jane Eyre by Charles Bronte was published. Okay, you have to connect. You have to connect works. Then alone you can able to memorize so many years in your mind. Okay, so எந்தெந்த இடத்துல வந்து கனெக்ட் பண்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கோ, do connect and learn. Okay, so hope all the points are clear. கொஞ்சம் யாராவது சாட்லயுமே போடுங்க, ஃபாலோ பண்ண முடியாதவங்க கொஞ்சம் எழுதிப்பாங்க. ஓகே, so one more point, Vanity Fairல பாத்தீங்கன்னா a novel without a hero ன்னு இருக்கு பாருங்க. அப்போ someone is going to play the role of a hero. யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Becky Shaw, very famous Victorian hero. Okay, Becky Shaw. She is also called Rebecca in the story. I have already given homework, I guess. Vanity Fair time கொடுத்திருப்பேன் homework storiesல. Please read Vanity Fair. Very, very notable work. Last opening lines, ending lines, in between இருக்கக்கூடிய content wise எதுனாலும் கேட்பான். Okay, so about this, you should know the summary. Okay. பாருங்க, so now கிறிஸ்டியன்ஸோட டிராவல், ரைட்? அவனுக்கு நிறைய கம்பானியன்ஸ் வருவாங்க. அந்த கம்பானியனோட நேமுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரிஜினலா ஹோப் அப்படின்னு ஒரு கம்பானியன், ஃபெய்த்ஃபுல், ரைட், அப்படி ஒரு கம்பானியன். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பேரே பார்த்து இவர் பேரே ஹீரோயின், சாரி, ப்ரொட்டகனிஸ்டோட பேரே பாருங்க கிறிஸ்டியன். ஸோ சம்ஹவ் ரிலேட்டட் டு த வர்ச்சுஸ். கேரக்டர்ஸ் வந்து வர்ச்சுஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய கேரக்டர்ஸும் இருப்பாங்க, வைசஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய கேரக்டர்ஸும் இருப்பாங்க. ஓகே, so these are all the temptations. Please make a note. Then the Pilgrim Progress Part 2. First part முடிஞ்சிரும், சரிங்களா? கிறிஸ்டியன் வந்து ஃபைனலா அந்த செலஸ்டியல் சிட்டியை ரீச் ஆகுற மாதிரி. பார்ட் 2ல பாத்தீங்க அப்படின்னா கிறிஸ்டியானா, இது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிறிஸ்டியனோட வைஃப். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்க, கிறிஸ்டியன் வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ கூப்பிட்டு இருப்பான், சரிங்களா? பட் யாவனும் மதிச்சிருக்க மாட்டான். நாங்கெல்லாம் வரலப்பா, நீ போயிட்டு அப்படின்றாங்க, சரியா? சோ கிறிஸ்டியன் மட்டும் தனியா கிளம்பியிருப்பாரு அந்த ட்ரிப்புக்கு, செலஸ்டியல் சிட்டிய போறதுக்கு. ஆனா பார்ட் 2ல பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்டியனோட வைஃப் கிறிஸ்டியானா, she is a leader. Okay, with her 4 sons and also with the neighbor, her name is Mercy. So Mercy, 4 sons, Christiana, இவங்க எல்லாருமே கிளம்புறாங்க, சரிங்களா? சேம் ஜர்னி. இங்க city of destruction, they gonna reach celestial city, that is to salvation. That is Pilgrim Progress Part 2. But Part 1 is very famous comparing to Part 2. Hope all the points are clear. Clear? Clear, guys? Clear, ma'am. Okay. Then shall I ask questions? Yes, ma'am. Okay, great. So I'll ask few questions, try to answer. John Bunyan demised of Glorious Revolution. When it was? 1688. 1688. Good. 1688. What is the spiritual autobiography of John Bunyan? Grace Abound. According to the chief of sinners. Yeah, Grace Abounding. Grace Abounding. was the spiritual autobiography. Yeah. And then Mr. Wiseman was a character in Bunyan oda endha Pilgrim Progress.
Pilgrim Progress. கரெக்ட். பில்கிரிம் ப்ராக்ரஸ்லயும் வருவாரு. ஆனா மிஸ்டர் வைஸ்மேன் will also appear in Life and Death of Mr. Badman. Life and Death of Mr. Badman. Okay, ரெண்டு கேரக்டர் பேசுவாங்க இல்லையா? Attend what is the another person name? Yeah. Correct. The life and death of Mr. Badman. There is a subtitle, right? The life and death of a man of a character. That comes to my mind. Life and death of man. Life and death of a man of a character is a subtitle of Mayor of Casterbridge. Yeah, very good. Thomas Hardy oda Mayor of Casterbridge. Adoda subtitle enadhu? The life and death of man of a character. Okay. This life and death of Mr. Badman is by John Bunyan. Just connect and learn. Okay, Mayor of Casterbridge. That is correct. Now, in book page number 199, I have also mentioned some gospel truths open, which is a work, which is a tract written by John Bunyan. Okay, it is a tract, some gospel truths open அப்படிங்கிறது pamphlet அப்படின்னு அர்த்தம். சரிங்களா? இல்லைன்னா yeah. So இந்த ஒர்க் பாருங்க. So இதுல ranters அப்படிங்கிறவங்க என்ன அப்படின்னா, அதாவது கடவுள்ல வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்சர் மூலமாகவோ அப்படி இல்லைன்னா ஒரு சர்ச் மூலமாவோ வழிபடுறத வந்து டினை பண்றவங்க தான் நம்ம ரேண்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஐ ரிப்பீட், ஒன் ஹூ டினை த அத்தாரிட்டி ஆஃப் சர்ச் அண்ட் ஸ்கிரிப்சர், அவங்கள தான் நம்ம ரேண்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அவங்கள வந்து ஜான் பனியன் கிரிட்டிசைஸ் பண்றாரு எந்த டெக்ஸ்ட்ல? சம் காஸ்பல் ட்ரூத்ஸ் ஓப்பன்ல. அண்ட் ரேண்டர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஸ்கிரிப்சரை எகெயின்ஸ்டா பேசுறவங்கன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? No, I'm not presenting in screen and just dictating. In your treasurer's book, page number 199. Then Quakers. Quakers யாரு? இவங்க வந்து ஒரு கிறிஸ்டியன் குரூப்ஸ். சரிங்களா? ஒரு ஹோலி ஸ்பிரிட் இருக்கு அப்படின்னு பிலீவ் பண்றதுக்கு எகெயின்ஸ்டா இவங்க இருப்பாங்க. சரிங்களா? சாரி, ஒன் ஹூ ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் த கைடன்ஸ் ஆஃப் ஹோலி ஸ்பிரிட். ஸோ இவங்களை தான் நம்ம குவாக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ ரேண்டர்ஸ் அண்ட் குவாக்கர்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேரையுமே அட்டாக் பண்ணி ஜான் பனியன் எழுதின ஒர்க் தான் சம் காஸ்பல் ட்ரூத்ஸ் ஓப்பன். Now, what are the two Shakespeare's adaptations done by Nahum Tate? King Lear and Richard II. Yeah, King Lear and Richard II. Very good. King Lear and Richard II. And name the work of Nahum Tate where the prologue was written by John Dryden. The Royal General. The Loyal General. Prologue was written by John Dryden. Okay, so for which satire of John Dryden, the second part was given by Nahum Tate? Absalom and Achitophel. Yeah, Absalom and Achitophel. Very good. Absalom and Achitophel. Absalom and Achitophel வருஷம் சொல்லுங்க பாப்போம். 1681. Good. கேட்டதும் டக்குன்னு இப்படிதான் ஆன்சர் வரும். ஓகே, 1681. 82 சொன்னா மண்டையில கொட்டுதான். ஓகே, செல்வ கணேஷ் 1681. ஓகே, Absalom and Achitophel. அப்போ 1682ல பப்ளிஷ் ஆன ஒர்க்ஸ் Medal, Macflecknoe. Very good. Absalom One and is Achitophel Medal. Part 2. Yes, one is Medal. Second work is Macflecknoe, and the third one is Religio Lacey. Right? Good. Religio Lacey. So all these three works are published in 1682. They'll ask in chronology. நீங்க ஒரு வருஷம் தான் ஒரு 1681 82 போட்டீங்கன்னா போச்சு தப்பு. ஓகே, அதனால படிக்கும்போது ப்ளீஸ் ஸ்டடி Dryden in order. ஓகே, such a major writer. இதுல இருந்து கொஸ்டின் எடுக்கணும்னா ஆப்வியஸா Drydenல இருந்து நீங்க கொஸ்டின்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம், கட்டாயம் எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்டடி மேஜர். உங்களுக்கு வந்து chronology படிக்கிறதுல டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது அப்படின்னா நீங்க வந்து மேஜர் ரைட்டர்ஸோட ஒர்க்ஸ் அதுக்காக நீங்க chronology தரவு பண்ணணும். சரிங்களா? சம்ஹவ் அவங்களோட ஒர்க்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இன்டெப்தாவும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு,
ஒர்க் டைட்டில் மேட்ச் மாதிரின்னு கேட்பான், இல்ல chronology-லயுமே கேட்பான். Okay, so nowadays they are asking questions from contemporary things. தியரிஸ்ல வந்து ஏகபோகமா உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. ஸோ தியரிஸ்க்கெல்லாம் நீங்க வந்து என்ன பண்ணாதீங்க, ப்ளீஸ் டோன்ட் பி லேசி. ரிவைஸ் பண்ண ஈஸியா உங்களால மெமரைஸ் பண்ண முடியும். சரிங்களா? ஸோ நீங்க யாருமே வந்து என்னது கிடையாது, டக்கு டக்குன்னு இயர் சொல்றாங்க அப்படின்னா உடனே ஒரு நேரம் பார்த்ததும் ஸ்கேன் பண்ணி சொல்றது கிடையாது. த்ரூ ப்ராக்டிஸ், த்ரூ ரிவைசிங் செவரல் டைம். ஓகே, தட்ஸ் வை ரிவிஷன் கிளாஸஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட். தட்ஸ் வை வி ஆர் எவ்வளோ டைட்டான ஷெட்யூல்லுமே வி ஆர் பிளானிங் ரிவிஷன் கிளாஸஸ். ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் cooperate with us, attend the revision classes for your own benefit. That's all I can say. Now, tell me who wrote the essay concerning human understanding. An essay concerning human understanding. John Locke. Good. John Locke. I didn't say this. But உங்களுக்கு வந்து அகஸ்டின் ஏஜ்ல நடத்திருப்பாங்கன்னு நான் நம்புறேன். An essay concerning human understanding, 1689 work. Okay, 1619 சொல்லலாம் இந்த work. It is by John Locke. Remember, John Locke talk about blank slate, tabula rasa, right? Tabula rasa பத்தி பேசியிருப்பாரு இந்த ஒர்க்ல. அதாவது மைண்ட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ blank slate அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. சரிங்களா? உங்களுக்கு கேட்பான் அந்த tabula rasa இந்த கான்செப்ட் யாரோடது அப்படின்னு கேட்பான் ஜான் லாக். He was an empiricist philosopher. What is mean by empiricism? Empiricism is nothing but whatever you are learning. சரிங்களா? எந்த ஒரு விஷயம் வந்து உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமா நீங்க லேர்ன் பண்றீங்களோ அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், எம்பிரிசிஸ்ட் பிலாசபி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, த்ரூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாட் யுவர் பீப்புள் ஆர் லேர்னிங். ஸோ ஜான் லாக் வந்து ஒரு எம்பிரிசிஸ்ட் பிலாசபர். அவரோட கான்செப்ட் தான் டேபுலர் ரசா. டேபுலர் ரசா மீன்ஸ் மைண்ட் இஸ் அ கிளியர் பிளாங்க் ஸ்லேட். ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது அது மைண்ட்ல பெருசா எந்த விதமான விஷயங்களும் இருந்திருக்காரு இல்லையா? ஸோ லேட்டரா அது வளர வளர சொசைட்டியோட மிங்கிளாகி அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமா தான் அந்த பிளாங்க் ஸ்லேட் வந்து ஃபில் ஆகும் இல்லையா? சோ இததான் நம்ம டேபுலர் ரசா அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது ஜான் லாக்கோட பிலாசபி. தென் லார்ட் ஹாலிஃபேக்ஸ் இஸ் another poet of this time. It is in your book, okay, page number 200. So he wrote one particular work called Miscellanies. சரிங்களா? It is a small volume written by him. He was also an orator. William Temple, you should know. Okay, William Temple is closely associated with Alexander Pope, right? So William Temple oda works கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, letters, memoirs, miscellanea. Okay, memorize certain works and that's enough. And further Augustine age oda prose we'll start. Okay, Bhagavati, are you ready with Joseph Addison, with Richard Steele? Yes, ma'am. Okay, then you just take over the session. Okay, I'll share the screen for you. Okay, ma'am. Even if you have the materials, please do share in group for others.